If you realize that thing, then whatever is going on with my Sarah, your soul never agrees that I am doing. Always soul is aware that whatever is going on, what actions are going on, these are all with Sarah, not with me. I am not doing, I am not doer. Sarah is doing, and Sarah is also not independent to do anything. Sarah is also under pressure of so many circumstances. External thing. Sarah is external thing, and your true self, your soul is internal, is in this temple. Even few minutes you are in backside, right? You are sitting in the back. That was also different place. That time you are only listener, where you are not interacting, you are not asking. But when you change the place, that came out. So this place is having also its own role, some effect, influence. Same way, matter, your own thing, your thoughts, and time. 3 days before, you would not have been able to meet me. You would have come here, nobody would have been here at this time. Or after 3 days, if you come here at this time, nobody would have here. You have not met me. So this time factor is also influencing. This all external circumstances, they are influencing Sarah, but not to your soul. As long as you think that I am Sarah, one element only, even though there are two, but you believe that only one element, that means all external elements influences both of them because of wrong belief. In fact, not influencing your soul, but because of wrong belief, you get it, all effects on you also. Understand? But when you realize these are two elements, and who is doer and who is knower, and soul is always knower, not doer. And Sarah is doer, not knower. So this separation of these two things, if you are aware of throughout, then there is no charging of new karma. So whatever you've experienced in this life, that is only discharge part. No new charge part. So discharge is always natural, automatic, and ends as soon as it gets discharged. So according to its own time, discharge will get finished. No new charge, that means ultimate salvation will come when you finish all your discharge. But that is natural. For that you don't have to do any effort. It is all natural and spontaneous. Important is you get this awareness of separation of two elements, Sarah and your soul, and keep this awareness constant with you and finish your all discharge karmas. Understand? પૂછવું હોય તો પૂછી દેવાંગભાઈ તમે કઈ પછી પૂછ્યું નહીં વધારે ના પછી મારી આખી વાત બીજા ટોપિક પર ચડી ગયો ના વાંધો નહીં હવે આપણો એક્સ્ટ્રા ટાઈમ છે તમારે ટોપિક કરો આવો આગળ આવો તમે જે પહેલા કીધું વ્યવસ્થિતના હાથમાં માણસનું ભવિષ્ય હોય, એટલે વ્યવસ્થિત જ આપણને દોરી રહ્યા છે એમ કે આપણે કઈ વસ્તુ તરફ જઈએ છીએ. તો એવા ભાવની જરૂર પડે કે ભાઈ મારે આ સારું આ કાર્યમાં જોડાવવું છે કે મારે અમુક જ ફ્યુચર એમ કે
લેટ્સ એટલે હું પર્સનલ વાત કરીએ તો ધારો કે હવે આજે શરૂઆત થઈ જ્યારે, એટલે હું લગભગ 2-3 મહિનાથી આઈ એમ ઇન્વોલ્વ ઇન ધીસ. તો જ્યારે શરૂઆત થઈ તો મને એવું લાગતું હતું કે દાદાનું વ્યવહારનું જે જ્ઞાન છે એ અતિ ઉત્તમ જ્ઞાન છે. એટલે એમ કે જો માણસ પોતાનો વ્યવહાર સુધારે તો દેટ ધ અલ્ટિમેટ ગોલ ઓફ ધ લાઈફ એમ. એટલે હું એવું સમજતો હતો એમ કે જો આપણે આપણો વ્યવહાર જો સુધારીએ તો પ્રોબેબલી ધ બેસ્ટ એવર થિંગ દેટ આઈ કેન અચીવ ઇન માય લાઈફ એમ. પણ હવે વધારે જેમ જાણવા મળે છે એ પ્રમાણે મને એવું લાગે કે માણસનું ધ્યેય મોક્ષનું હોવું જોઈએ. એટલે વ્યવહાર શુદ્ધ થાય અને માણસ મોક્ષ તરફ આગળ વધે. તો એમાં તમે એમ કહો છો કે એ વ્યવસ્થિતના હાથમાં છે. તો આપણે આપણા છોકરાને ધારો કે સમજણ માટે 2 વસ્તુ કીધી હો કે ભાઈ તું આમ કર, આ કર, પેલું કર, અને પછી એ ન કરે તો પછી એ વ્યવસ્થિતના હાથમાં જતું રહે છે, એવી રીતની વાત થઈ. તો એટલે હવે તમને થોડું યા ઓકે. આમાં કેવું છે હિમંતભાઈ કે પહેલામાં પહેલી વાર કે જે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે ને એ દાદાનું જ્ઞાન લીધા પછીની આજ્ઞામાં આવે છે. શું થર્ડ આજ્ઞા છે એટલે એ એપ્લાય તમને એક્ઝેક્ટલી પછી થશે. અને વ્યવસ્થિત ખરેખર જ્ઞાન આત્માનું જ્ઞાન થયા પછી જ આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન એપ્લાય કરી શકાય. જેને જ્ઞાન નથી તમને તો થોડું દાદાનું વાંચીને થોડું ઇન્વોલ્વ થઈને થોડું સમજાય છે, બાકી બીજાને તો ડિફિકલ્ટ છે. આપણે કહીએ ને તો ખબર ના પડે ને એક્સેપ્ટ પણ ના થાય. એટલે આવું તો કેવી રીતના થાય, આપણે કેવી રીતના છોડી દેવાય, એવું રહે અંદર. પણ જેમ જેમ અનુભવ થાય ને કે ભાઈ આ મારા આત્મસત્તા છે કે બીજા કોઈના આત્મસત્તા છે, એ અનુભવથી થાય ત્યારે એમ લાગે કે ના આપણે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે થાય થતું જ નથી હોતું મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. આ તો શું થાય છે કે જ્યારે આપણા ધાર્યા પ્રમાણે થાય ને ત્યારે આપણને લાગે હું કરું છું, ત્યારે વ્યવસ્થિત નથી હોતું. અને જ્યારે ધાર્યા પ્રમાણે ના થાય ત્યાર પછી આપણે બીજા પર ઢોળી દઈએ, કાં છોટે ભગવાન ઉપર ઢોળી દઈએ કે બીજા એ બધા ગમે એમ કરીને આપણે ગોટાળું કરી નાખીએ. જ્યારે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન હોય છે ત્યારે થ્રુઆઉટ સારું થાય, આપણું ગમતું થાય તોય હું કરતા નથી અવેરનેસ રહે, બગડી જાય તોય હું કરતા નથી એવું સામાના માટે પણ એનાથી સામાથી આપણા માટે ભયંકર નુકસાન થઈ જાય તોય એ અવેરનેસ થાય કે વ્યવસ્થિત એ બગાડી જાય. સારું કર્યું તોય અંદર તેને કહીએ કે બરાબર બહુ સારું કર્યું, પણ અંદર તો એને જ્ઞાન જ હોય કે આ વ્યવસ્થિત સારું એને નહીં. શું આ બંનેમાં સમદ્રષ્ટિ રાખે તો જ એને વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન એક્ઝેક્ટ ટકી શકે અને રહી શકે. આ ના રહેતો તો પછી એ મિસયુઝ થઈ જાય. શું સારું કર્યું તો પોતે કરતા થઈ જાય અને બગડી જાય તો બીજાને વ્યવસ્થિત નહીં કરતા બનાવે. ધીસ ઇઝ મિસયુઝ કહેવાય. એક્ઝેક્ટ અંદરથી એને ઓલ ધ ટાઈમ કે હું આત્મા છું ને આત્માનો સ્વભાવ કરતા છે જ નહીં, હું નથી કરતા, આ વ્યવસ્થિત છે. પણ એ પણ પછી એપ્લિકેશન વ્યવહારમાં પછી આવે છે કે આપણે દેવાંગ તરીકે ફાધર તરીકે જે કંઈ છોકરાને કહેવાની ફરજ હોય તે કહેવાય, પણ અંદર થાય છે. અંદર 2 વસ્તુ એટ એ ટાઈમ સાયમલ્ટેનિયસ હોય કે બહારમાં રિલેટિવમાં દેવાંગભાઈની જે ડ્યુટીઝ છે એ ડ્યુટી એમણે કરવી જોઈએ. શું બહાર દેવાંગભાઈને આવું રહેવું જોઈએ અને અંદર કેવું રહેવું છે એટ એ ટાઈમ સાયમલ્ટેનિયસ કે આ બધું થઈ રહ્યું છે. ઇટ હેપન્સ. તો એક પક્ષી ના થઈ જાય. આઈધર તો તમે ડુઅરશીપમાં જતા રહો નહીં, આ તો તમે આઈડલ ના થઈ જાઓ. એટલે 2 એટ એ ટાઈમ રહેવું જોઈએ. આપણે અહીંયા લોચો અહીંયા પડે છે, એકાંતે થઈ જાય છે. વન ટ્રેક નસીબમાં તો નસીબ કરતા એમ મારે નથી કરતા એમ કરીને આઈડલ થઈ જાય છે. પછી કશું પ્રોગ્રેસ નથી કરતા. કાં પછી કરતા થવા માંડી ના કર્યા વગર તો થાય જ નહીં, હું કરું તો પછી કરતા માણે એટલે અહંકાર જ ના થાય. પણ જ્યારે ના થાય ત્યારે એટલું જ અને ફ્રસ્ટ્રેશન્સ ને ડિપ્રેશન્સ આવે છે ધાર્યા પ્રમાણે ના થાય તો. એટલે આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન બેમાં બેલેન્સમાં રાખે છે. કારણ કે બેને સેપરેટ છે, કરનારો જુદો છે અને પોતે આત્મા જાણનારો ભાગ જુદો છે. દેવાંગ જુદો છે અને આત્મા જુદો છે. આ 2 સેપરેશન આ જ્ઞાનથી ડિમાર્કેશન, લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન પડે પછી આ ખ્યાલમાં રહે છે કોણ કરે છે.
ત્યાર પછી વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થિત પરિણામ જે રિઝલ્ટ છે પહેલેથી ના કહેવાય, રિઝલ્ટ આવી ગયા પછી કહેવાય, નહીં તો મિસયુઝ થઈ જશે પાછું. પેલું જાય એક કાંતે થઈ જશે કે બનવાનું છે, બની રહ્યું છે, એવું નથી. ઠેઠ સુધી પોઝિટિવ રહીને પ્રયત્ન કરો, પછી જે રિઝલ્ટ આવે તે વ્યવસ્થિત છે કહેશો તમને એક્સેપ્ટ થશે. સારું આવશે ખરાબ આવશે તમને એક્સેપ્ટન્સ આવશે. એક્સેપ્ટન્સ આવે એટલે ઊંચું નીચું ના થાય. પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે? ભોગવટો કેમ આવે છે? એક્સેપ્ટ નથી થતું એટલે. શું અમે એવા કોઈ કેસ જોયા છે ઇન્ડિયામાં કે પોતાના યંગ હસબન્ડ અચાનક જ એનું ડેથ થઈ જાય એટેકથી ગમે કેસ બન્યા છે. જ્યારે એની વાઈફ જુએ છે એની બોડીને હસબન્ડની, ત્યારે એને આ જ જ્ઞાન આજે થાય છે કે આ છે એ ડેડ બોડી છે, મારો હસબન્ડ. હું શુદ્ધાત્મા એ શુદ્ધાત્મા જે બન્યું તે વ્યવસ્થિત છે એમ કરીને આટલું પરમાણુ મળતું નથી એને. એટલે નો સફરિંગ. અને જે આ પડેલો પ્રોબ્લેમ છે એને ફૂલ પાવર હોય છે એને ફેસ કરવાનો, બોલ્ડલી કરે છે, બધું હેન્ડલ કરી શકે છે. અને જો એ ડિપ્રેશનમાં જતી રહે ને શું કરીશ તો મારું શું થશે તો એ પછી કંઈ હેન્ડલ ના કરી શકે. પછી એ રડ્યા કરે, ડિપ્રેશનમાં જાય કે પછી વોટ એવર બધા એના કોન્સિક્વન્સીસ આવે. અને વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે વોટ એવર હેપન ઇઝ હેપન. નોબડી કેન ચેન્જ ઇટ. જે વસ્તુ ચેન્જ નથી થઈ શકે એવું કશું ના થાય. ધારો કે આંખમાંથી પાણી આવે તો એને નયા રહે કે આ છે તો મારો હસબન્ડ પ્રત્યેનો જે કે પહેલાંનો મોહ હશે તે આંસુ દ્વારા નીકળે છે, પણ આ મારે એની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. આ છે તો બધું જ રિલેટિવ પાર્ટનું છે, રિયલ મારું નથી. વિથ દેટ અવેરનેસ બધા જ જેટલા એના ડ્યુટીઝ હોય, જે ફરજો હોય, જે કંઈ કરવાનું બધું જ કરે, પણ વિથ ધીસ અવેરનેસ. હવે તો મેં ઘણી સ્ત્રીઓને જોઈ છે જબરજસ્ત જ્ઞાનના હેલ્પ. આ એક્સ્ટ્રીમ એના માટે, સ્ત્રી માટે, યંગ સ્ત્રી માટે આ ગમે તે હોય, પણ યંગ એજમાં પોતાના નાના છોકરાઓને આ જો બને એ મોમેન્ટથી લઈને ઠેઠ સુધી આની અસર અંદર ના હોય. બહાર બધું હોય, વ્યવહાર બધો હોય, અંદર ના વોટ એવર હેપન ઇઝ હેપન. કરેક્ટ છે, વ્યવસ્થિત છે. આ એક્સેપ્ટન્સ આવે છે. એક્સેપ્ટન્સ આવે ને તો પછી આગળ વર્તમાનમાં રહે ને પછી એનું જે આવે તેને ફેસ કરી શકે. એ બહુ બેલેન્સ છે, બહુ એક્ઝેક્ટ છે આ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન. એ તમને એક કર્મ નહીં બંધવા દે. જ્ઞાન બધું જ રીતે રક્ષણ કરે છે. આત્મા છું એટલાથી પતતું નથી. પણ જોડે જોડે આ કોણ કરે છે, હુ ઇઝ ડુઅર, દેટ પાર્ટ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ અવેરનેસ શુડ બી ઓલ્સો હેન્ડ ઇન હેન્ડ. અદરવાઇઝ મેં કર્યું થયું એટલે આત્મા કરતા નથી, મેં કર્યું એટલે પાછું ગોટાળો થઈ ગયો મિક્સચર. સમજે છે ને? આ બેલેન્સ આપે છે કે યુ આર નોટ ડુઅર. કોણ કરે છે તે બતાવે છે. ઓનલી સાયન્ટિફિક circumstantial evidence. Nobody is at fault. Nobody is doing independently, individually. So many circumstances. હમણાં દાદાની એક બુકમાં મેં વાંચ્યું હતું કે એમની એક પુસ્તકમાં મેં વાંચ્યું હતું દાદાની કે એમ કે વ્યવસ્થિતના હાથમાં હોય એટલે એમ કે કોઈ સારો માણસ હોય પહેલી વાર ચોરી કરે પકડાઈ જાય, કોઈ ખરાબ માણસ હોય એને એમ કે અધોગતિ તરફ જવાનો હોય તો વ્યવસ્થિત એને એમ કે એને ખરાબ કાર્યો થતા હોય એમાં મદદ કરે. એટલે હું એમ વિચારતો હતો કે આજે હમણાં વચ્ચે ભાઈએ વાત કરી કે છોકરાઓના મા બાપ ગમે એટલા વ્યવસ્થિત હોય કે એકદમ સારો પ્રયત્ન કરતા હોય તો છોકરાઓ એમ કે ખરાબ નીકળે એમ. અને એમ કે ઘણા મા બાપ એકદમ ઇઝી ગોઈંગ હોય અને એમ કે કશું ધ્યાન ના રાખતા હોય તો એમના છોકરા એકદમ વ્યવસ્થિત અને એમ કે એકદમ હોશિયાર વોટેવર એટલે એમ કે એટલે સારા નીકળે એમ. એટલે આ બધું એમ કે જો વ્યવસ્થિતના જ હાથમાં થયું એમ. પણ તમારા કેવા પ્રમાણે એમાં વાત મૂળ ક્યાં આવે છે કે આપણને ખબર નથી કે કેવું થવાનું છે કેવું નીકળવાનું છે. એટલે આ સ્ટેજે તો એઝ એ દેવાંગ, એઝ એ ફાધર તરીકે એની જે ડ્યુટી છે કે ભાઈ આપણે છોકરાને ભણાવો
બધી ઇન્ફોર્મેશન આપો કે જે સંસ્કાર આપો વોટ એવર યોર ડ્યુટી ઇઝ દેર યુ હેવ ટુ ડુ, કરવું જોઈએ. પણ અંદર પાછું ખ્યાલમાં રાખવાનું કે દેવાંગની ડ્યુટી દેવાંગે કરવી જોઈએ, અને અંદર રાખવાનું કે હવે જે કંઈ છે આ બધું થઈ રહ્યું છે, ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, હું નથી કરતા, ધીસ ઇઝ ઓલ હેપનિંગ. તો બેલેન્સ રહેશે. શું અને બહારનું છે તો વ્યવહાર બહારના ભાગનો છે તે દિમાગે કરવાનો છે, અંદરની વાત વ્યવહારમાં આવતી નથી, એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં રાખવાની છે કે જે આપણને કર્મ નહીં બાંધવા દે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી, અને ભોગવટો નહીં આવવા દે. નિર્મા નિશ્ચય નહીંની વાત છે, અને પ્રશ્ન જરા લાંબો છે, પણ અહીંયા આગળ આપણે જે સિદ્ધ સ્તુતિની વાત કરીએ છીએ, મહાવીર ભગવાન જરમ શરીર તીર્થંકર જ્યારે દીક્ષા લેતી વખતે બોલે છે કે એ ગો મેં શાશો અપા જ્ઞાન દંશન સંજીવો શેષા મેં બાહિર ભાવા સવ્ય સંજોગ લખણા સંજોગ મૂલા જીવેણમ પત્તા દુઃખમ પરંપરા તમ્હા સંજોગ સંબંધમ સવમ દિવિહેન વોસિરામી. તો આજે તમ્હા છે, ભગવાન જ્યારે આટલું જ્ઞાન લઈને આવ્યા હોય, એમણે તો બ્રહ્માંડી આવરણ તોડી નાખે એવું પહેલું વાક્ય બોલી દીધું, પણ પછી આ તમ્હા સંજોગ સંબંધમ સવમ દિવિહેન વોસિરામી એ કયા નહીંથી વાત છે? કારણ કે ભગવાન તો કહે છે કે હું એક શાશ્વત આત્મા છું, તો પછી એ કહે છે કે તમારો સંજોગ, એમને તો કંઈ સંજોગ હોય જ નહીં ને. એટલે એ કોને ઉદ્દેશીને કહે છે કે તમ્હા સંજોગ તમામ એટલે તમામ, તમામ એટલે તમામ એટલે પણ એટલે મનોવચન કાયા તમામ સંજોગ, એટલે તમારે એટલે બીજો કોઈ નહીં, ઓલ સંજોગ એટલે મારી તમામ એટલે તમામ, ઓહો તમામ સંજોગ, તમારો નહીં, તમામ. ઓ એમ, ઓકે બરાબર, તો આવી ગયું. પણ કાયને અંદર ગડમથલ થતી હતી, અર્ધમાગતી છે. અર્ધમાગતી છે. તમામ, નોટ તમારા સંજોગમાં. તું ભણેલો ને લેબમાંથી? બે ચોપડી. એ ચોપડી તો આવે ને તમામ તો આવે ને. તમામ, હા એ ભણેલું. તમામ. એના ઉપર કરવાનું કહું છું. માઈક માઈક આપી દો સંજય, બસ બરાબર. નીરુબેન, આ દેવાંગભાઈના ક્વેશ્ચનની અનુસંધાનમાં જ છે. તમે કહો છો કે बाढ़ ओके बच्चे के लिए मैं बोल रही कि जो हो रहा है वो व्यवस्थित के लिए हो रहा है, और जो पेरेंट्स है वो ड्यूटी और पुरुषार्थ करके जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन और ड्यूटी और whatever we work hard for them, we accept something, right? તો એક્સેપ્ટેશન તો આવશે જ ને. જ્યાં આગળ તમે પછી એક્સેપ્ટેશન નહીં રાખવાનું, પણ એક્સેપ્ટેશન તો રહેવાનું ને. તો એક્સેપ્ટેશન અને વ્યવસ્થિત શક્તિ વચ્ચે કેવી રીતે મેળ પડે? એક્સપેક્ટેશન અપેક્ષાઓ, હા, અપેક્ષાઓનું કેવું છે એ વ્યવસ્થિતમાં નથી જતું, એ અજ્ઞાન છે. એ જેટલું હશે એટલું તો આ રહેવાનું, અને એટલું તમને રાગવેશ થવાનું. જ્ઞાન હોય ને તો આ તો તમારે બેલેન્સ સરસ રહી શકશે, કે તમે અપેક્ષાઓને છોડી શકશો, વ્યવસ્થિતને હાજર રાખી શકશો કે આ જે થાય છે વ્યવસ્થિત છે. પછી ક્યાં આપણી અપેક્ષાની વાત જ ક્યારે એ કરનારો ના રહ્યો તો પછી એની પાસેથી આ સારું કરે ખરાબ કરે આપણી અપેક્ષા રહી જ નહીં ને. પણ જ્યાં તમે પુરુષાર્થ કરો, જ્યાં તમે હાર્ડ વર્ક કરો, યુ ટ્રાય યોર ડ્યુટી, ધેન યુ હેવ એક્સેપ્ટેશન, રાઈટ? એટલે એ ડ્યુટીઝનો અર્થ જ છે પેરાની duty થશે ને. યુ આર બાઉન્ડ ટુ ડુ ઇટ. ડ્યુટી મીન્સ યુ આર બાઉન્ડ ટુ ડુ ઇટ વેધર યુ એક્સપેક્ટ ઓર નોટ. તમારી એક્સપેક્ટેશન ફૂલફિલ થાય કે ના થાય, સ્ટીલ યુ આર બાઉન્ડ ટુ ડુ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્યુટી બાઉન્ડ. ફરજ છે, ફરજિયાત છે. એટલે આ જો તમારે અપેક્ષા રાખીને કરો તો એ પૂરી નહીં થાય તો તમને સફરિંગ આવશે. અને અપેક્ષા નહીં રાખો ને આપણી ફરજ છે ને ફરજ તરીકે કરીએ છીએ તો તમને સફરિંગ નહીં આવે. એટલે છોકરાઓને પણ એના પડઘા આવશે કે રિયલી આ લોકો કોઈ એક્સપેક્ટેશન વગર પેરેન્ટ્સ કરે છે, એટલે દે વિલ ફીલ તમારા માટે તમારી મોરાલિટી એમને બહુ હાઈ સ્ટેજની લાગશે. દે વિલ ફાઇન્ડ કે મારા પેરેન્ટ્સ દે આર વેરી એટ હાઈ સ્ટેજ, દે ડોન્ટ એક્સપેક્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ અસ. વોટ એવર દે આર એક્સપેક્ટિંગ. એટલા માટે તો કહ્યું છે શાસ્ત્રમાં, દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે પેરેન્ટ્સ
पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को क्रोध करे, गाली दे, तो भी वो पुण्य मानते हैं। और कहीं भी आप क्रोध करें, कुछ भी करें, तो आपको पाप बना जाता है। लेकिन बच्चों के प्रति आपको क्रोध वगैरह हुआ तो आप पुण्य मानते। उसका वजह क्या है? तो उसके पीछे हमेशा पेरेंट्स एंड गुरु तीनों के लिए बताया है। माता पिता और गुरु तीनों के दिल में क्या होता है, तो बच्चों के प्रति हेतु ये है कि उनका किस तरह से प्रोग्रेस होए, अच्छी प्रगति करें। उनको उनके प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, निस्वार्थ है। ये इसकी वजह से इसका फल अच्छा आता है। गुस्सा करता है तो फिर भी पुण्य मानते हैं। तो वो चीज़ दैट इज इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स का गुस्सा भी हेतु ऊंचा, बहुत ऊंचा है, और उनका कोई रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। दे डोंट एक्सपेक्ट। उनका अच्छा बच्चों का भला हो गया तो बहुत हो गया। Niruben, can you tell us something more about anger? Oh yeah. Sit here all night. 3 hours. Read it tomorrow now. Yeah. We'll discuss tomorrow. નિર્મા પેલું અનુસંધાનમાં જ નોટ ટુ ડાયગ્રેસ તમહા સંજોગ સંબંધમ સવમ તિવિહેણ વોસિરામી. હવે ભગવાનને ક્યાં વોસરાવાનું રહ્યું? TVN એટલે મન વચન કાયા. સવમ તમામ સંજોગ સંબંધમ. હા સમજાવો ને. એટલે તમામ સંજોગ સંબંધમ મન વચન કાયાથી વસરાઈ દઉં છું એમ. ક્યાં વોસરાવાનું? એટલે આ આપણું મન વચન કાયાને છૂટા પાડે છે પરમાત્માની પાસે આપણે સમર્પણ કરીએ ને જે વાત છે. એટલે ભગવાને જ્યારે આવું દર્શન, મૂળ વાક્ય ભગવાન બોલ્યા હતા. એમને કેવળના પહેલા આ કેવડના. દીક્ષા મહાવીર થઈને પછી મહાવીર પરમાત્માને આપતા હતા, આપણ. હજુ પૂર્ણ નતા થયા. ના, દીક્ષા લીધી ત્યારે ખાલી 3 જ્ઞાન હતા. પછી દીક્ષા લીધી તો 4થું જ્ઞાન થયું, 5મું કેવળ જ્ઞાન નહોતું થયું. ત્યારે ભગવાન 12મું પદ ભગવાન પદ ના કહેવાય, પૂર્ણ ભગવાન પદ ના કહેવાય. કેવળ જ્ઞાન થાય પછી પૂર્ણ પદ, તીર્થંકર પદે પછી કહેવાય. એટલે ત્યારે આપણે નથી કહેતા આપણે મન વચ્ચે કે આ પરમાત્માને સમર્પણ કરું છું, પ્રગટ પરમાત્માને સમર્પણ કરું. ત્યારે કરો કોને સમર્પણ? તમારા મહિલા જ પરમાત્માને તમે કરો છો, એના જેવી વાત છે. ઇન શોર્ટ. छोटा सा सवाल है, हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए जो बहुत पहुंचे हुए नहीं है, क्या ये मुमकिन है कि एक ज़िंदगी में ही, एक लाइफ टाइम में ही निर्वाण तक पहुंचा जा सके, या कि हम बद्ध हैं कि बार बार इस आवागमन के चक्र में आने के लिए हम मजबूर हैं? हो सकता है ये लाइफ में ही मनुष्य की लाइफ निर्वाण यानी मोक्ष 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में यही लाइफ में ह्यूमन यही लाइफ में जीवन मुक्त दशा यानी देह होने के हो फिर भी हम अंदर से आत्मस्वरूप में मुक्त ही रहते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ अगर हुई तो सेकंड स्टेज निर्वाण होके फिर हम मोक्ष में सिद्ध गति में जाते हैं, जो गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, वो सेकंड स्टेज हो। तो सेकंड स्टेज कब आती है? तो फर्स्ट स्टेज आने के बाद आपके सारे कर्म जो है, जो ड्यूटीज़ हैं मरते दम तक की, वो सारी आप पूरी करें। नया ये अंदर के जीवन मुक्त दशा है, नया कर्म तो नहीं होगा। आत्मा को पहचाना, आत्मा में आप रहने लगे, फिर नया कर्म तो नहीं बंधा जाएगा, लेकिन जो पुराने कर्म हैं वे सारे आप पूरे कर लो। पूरे हो जाने के बाद कुछ रह गए तो शायद एक आधा जन्म हो सकता है और, लेकिन आपके हाथ में वीज़ा मिल गया है मोक्ष का। इधर ये लाइफ में अगर हो आपको हो गया जीवन मुक्त दशा का अनुभव, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग to achieve that nirvana stage. If you finish in this life
that's fine. If you cannot, then one more line. But here only you experience free from all miseries, unhappiness in this life only. फिर जो कर्म कुछ रह गए तो आपको पूरा करना रह पड़ता है, नहीं रहे तो, लेकिन ये कलयुग में इतना पावरफुल नहीं है, इतने कॉम्पैक्ट कर्म लेके आते तो कुछ रह जाते तो एक आधा जन्म शायद लेना भी पड़े तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अपने हाथ में तो मोक्ष तो है ही। वन मोर इन्फिनाइट लाइफ के सामने एक आधी लाइफ ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आनंद अपना मुक्ति ये तो साथ में ही है। दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस लाइफ। जैसे आप रिजर्वेशन लेके टिकट लेके प्लेन में बैठ गए बॉम्बे के, बॉम्बे इज बाउंड टू कम, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू आर श्योर सिक्योर यू आर गोइंग टू लैंड एट बॉम्बे। ऐसा है यहाँ, ये लाइफ नहीं होना चाहिए। हो सकता है वहाँ तक हो सकता है। जय सच्चिदानंद। મનના ચિંતાયા ત્યારે આપણે ખરેખર બધું સમર્પણ કરતા હોય, ભાવથી સમર્પણ કરતા હોય તો કેમ એ બધું પાછું આવી જાય છે આપણને? ના એટલું પૂરેપૂરું સમજીને નથી કરતા આપણે, સમજણ પૂરેપૂરું સમર્પણ નથી, એટલે સમર્પણ એટલે સમર્પણ। આ તું બચ્ચુને પાણી એટલે પાણી, સમર્પણ એટલે સમર્પણ, પછી બીજું કશું આવે ના, એવું ક્યાં થાય છે? એવું સમર્પણ તારે પડ્યા ત્યારે દલુભાઈ પડ્યા ત્યારે સમર્પણ એટલે સમર્પણ, પછી જો દલુભાઈ ગમે એટલે બા જે બોલે કરે તોય સમર્પણ જાય કે? હા એ બધું ભયંકરનું છે. ના એટલે આઈ મીન તમે જે કહો છો સરેન્ડરની જે વેલ્યુ એ કેટલું બધું એક્સેપ્ટ થઈ જાય છે લૌકિકમાં. હા એવું આમાં સમર્પણ એવું નથી થતું, છટકી જાય છે। કેમ નથી થતું એમાં? જ્ઞાનની વેલ્યુ નથી, આ માટે એને એક્સપિરિયન્સ નથી મળ્યો એટલે સમર્પણ નથી થતું, કેમ નથી થતું? હાર્ટલી કેમ સમર્પણ નથી થતું? હા બધે હજુ બધે ક્યાં બધે બીજે બધે હજુ ચોંટેલું છે, એટલે અહીંયા પૂરેપૂરું નથી ચોંટતું। હા ના સમર્પણ કર્યું ત્યારે એવું હતું, અને પછી એ આ તો ખબર આ તો જ્ઞાનીની કૃપા છે કે આ થોડું આટલું બોલાવે છે તોય મેં ઉગે છે। આ જબરજસ્ત અક્રમ વિજ્ઞાનની આટલી મોટી બલિહારી છે ને એનું પાવર છે આપણને, પણ એવું બીજું તો શું કે આવા સમર્પણમાં તો લાઈફમાં જબરદસ્ત ચેન્જ આવી જાય ને, અનુભવમાં બધું આવવા માંડે ને। અમારે તો છે ઇન્ડિયાથી અમેરિકા માઇગ્રેશન કરવું પડ્યું, એટલે કેટલો બધો ચેન્જીસ આવી ગયો ને લાઈફમાં, ડે ટુ ડે અનુભવવા લાગે છે। એટલે દાદાનું જ્ઞાન લીધું પછી પેલું અનુભવમાં કલ્પના આવે ને એટલે પાછું આગું થતું જાય એમ। અરે અમેરિકા તો શું, અમેરિકા તો સારું છે પણ તમને ઓહો પેલા એકદમ નોર્થમાં પેલા સ્નોમાં લઈ ગયા હોત ને તોય હેડ્યા હોત। હા એમ ને ઋણાનું બંધ છે ને નીરુબેન, ઋણાનું બંધ છે ને એટલે ઋણાનુબંધ એટલે એ ઋણાનુબંધ છે ને આના આવે છે એ ગયા બહુથી બાંધી લાવે છે, પણ અત્યારે જ્યારે એવા ભાવ મન વચન કાયાની એકતા હાથે પડે છે। આ તો કમ્પેરિઝન માટે કહે છે કે એવું ભગવાન માટે એકતા કેમ આવતી નથી, ને કેટલું એટલું આમ બધું જ આમ બધાની સહી હોય છે, થ્રુ આઉટ ઓફ અવર લાઈફ ટાઈમ સહી હોય છે કેટલી હોય, એટલે ઇટ્સ નોટ બેડ, ઇટ્સ વેરી ગુડ થિંગ, પણ એવું જ આમાં આવે સમર્પણ। હા પણ હવે એ સમર્પણ હજી બી આપણે કરીએ એના માટે આપણે જાગૃતિમાં રહીએ એ બધું બરાબર છે, પણ છતાં એવું થઈ જાય ઓવરનાઇટ, એવું તો પાછી થઈ જાય એવો કઈ ઉપાય છે? ના ના ઓવરનાઇટ તો થાય, કારણ કે મેરેજમાં તો ઓવરનાઇટ થઈ જાય છે જાણે। બધો મસાલો પહેલેથી તૈયાર થઈને આવેલો જ હોય છે ને, આમાં એક ચાર ફેરાનો સંજોગ મળે એટલે જામ થઈ જાય છે, બાકી તો આ ડોમાં પાછલું થઈ આ કેટલું ગુટ્યું હોય છે કે આવું જોઈએ આવું જોઈએ,
અને પછી આમ કરશું ને તેમ કરશું ને કેટલું ચિતરેલું હોય છે. સંજોગના સરઘસમાં એ હોય ને નાનપણથી જ મારે આવું જોશે તેવું જોશે બધું એવા જ આમાં એવું કરતા કરતા હવે આપણે મળ્યા પછી હવે ધીમે ધીમે આપણને હવે આ સમજણ પડતી જાય છે ને. જેમ જેમ સમજણ પડતી જાય તેમ સમર્પણ વધતું જાય છે. શું પણ આપણા ગયા દાદાએ કીધું સત્સંગમાં કે આપણે જે બધી રોજ ભાવનાઓ ભાવે છે 9 કલમો પર્ટિક્યુલરલી, તો આવતો ભાવ ખરેખર એવો સમર્પિત હશે દાદાને ને? ચોક્કસ. એટલે એ વખતે રિઝલ્ટ અત્યારે અમે ધારો કે દાદાને લઈને સમર્પણ પુરુષાર્થ કરીને આવે છે, પછી જે ભાવ હશે, જે ભાવ થાય છે અત્યારે કે અમારે દાદાનું 100% સમર્પણ જોઈએ છે, મહાત્મા એકદમ સ્ટ્રોંગ. હવે તો આખી વસ્તુ હવે તો આ જ્ઞાન સાથેની સમજણ સાથેની વાત છે. એટલે આખી દ્રષ્ટિ આખી જુદી. પહેલાં તો બધું એમને જ બધું ઊંધું ગાલી કરેલું ને એ આ નડે છે અત્યારે આપણને. શું અને એક ક્વેશ્ચન મારે પૂછવાનો છે. આપણે દાદાએ કહ્યું છે કે આપણે બધી વિધિ કરાય છે તો મીના પાસે કરાવડાવવાની છે, પણ 9 કલમો તમે થઈને બોલશો, જાતે બોલશો તો એ વાંધો નથી. એ કેમ એવું કહ્યું છે ત્યાં આગળ કે તમે છૂટા રહીને નહીં બોલો તો બી ચાલશે? બી નાખવાના છે ને ભાવના ભાવને આ બી આવતા ભાવ માટે નાખવાના. એટલે એટલું કર્મ ત્યાં બંધાવવાનું છે એટલા માટે કે છે ને કે ગમે તે રીતે બોલશો તો એ ચાલશે. છતાં મહાત્મા માટે તો નથી રહેતું જ નથી હવે. એક સ્મોલ રિક્વેસ્ટ છે, બ્રેક કરું છું. નીરુબેન એમને 10-15 મિનિટ બેઝિક કરાવી પછી આપણે નીચે કરાય પછી ઉપર લઈ આવીએ. હા લાવો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે મોટી ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આવે. પછી આપણે વાત કરીએ એમની સાથે. ઓકે, ચોક્કસ. નીરુબેન, દાદા જાણતા હતા કે આ લોકોની કોઈની મન વચન કાયની એકતા છે નહીં, છતાંય સમર્પણ કરાવીને સમર્પણ લઈને આપણું કામ કરી આપ્યું છે. એટલે આપણું સરખું કરી આપ્યું છે, થોડા પાછળ રહ્યા છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે સમર્પણ આપણે કર્યું કે નહીં આપણને ભાન નહોતું. આનું જેવા હતા એવા જ દાદાએ આપણને લઈ અને સરખા કરી આપ્યા છે. એટલે સરખા રહેવાનું છે. એ બરાબર છે ને? એક સરસ કહેતા હતા દાદા કે જ્યારે આપણે પરણે છે ને ત્યારે ફેરા ફરે છે ને પછી પેલું ગૌર મહારાજ હોય છે ને તો બધું સંસ્કૃતમાં બધું બોલાવે છે ને, બધું જ સંસ્કૃતમાં બોલાવે છે. સમરી પ્યામી આમ કરે આમ, પછી જે એને તું બોલ કે ભાઈ હું આમ કરીશ ને આમ નહીં કરું ને આમ, તો બધું સંસ્કૃતમાં જ બોલાવે છે અને ફેરા ફરાવે છે. હવે પેલાને કશું સમજણ પડતી નથી સંસ્કૃતમાં, તો એને અંદર 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 બે ગેડ પડી જ જાય છે કે હું પડ્યો, આ મારી બહેન, આ મારું બરાબર. ભાષા કશી સમજણ પડતી નથી તો એમાં ગેડ પડી જાય છે. આ જે બોલાવે જે કરાવે બધું બરાબર છે પણ અંદર ગેડ પડી જાય છે. એવી ગેડ પડે છે, એવી ગેડ લાઈફ ટાઈમ ગેડ પડી જાય છે. એવું કે ચાલો આ જ્ઞાન બી કહે તમને સમજણ પડે કે ના પડે પણ મહી પડી જાય છે ખરું કે ચોંટી જાય છે શુદ્ધાત્મા છો. એટલે આ બધી આમ તો બુદ્ધિનું આમ જોઈએ તો ખરેખર જોઈએ તો કે સમર્પણ ગયે તો બુદ્ધિથી કે થાય એમ નથી. એક વસ્તુ ગણી ગણીને આ તો હૃદયથી થઈ જાય એ જ કામનું છે. જેટલો આવો થઈ ગયું જ્ઞાની ઉપર અને જ્ઞાનીના જ્ઞાન ઉપર તે હવો એ જ ખરું સમર્પણ છે. અને બીજું કે એવું આપતાવાણીમાં કે વાંચ્યું કે સાંભળેલું મને ખ્યાલ નથી ટેકમાં, પણ દાદા એવું કીધું ને કે આ શબ્દની જ્ઞાન વિધિ તો તમને થોડો એક્સપિરિયન્સ થાય એના માટે છે, બાકી રિયલ જ્ઞાન તો જે સૂક્ષ્મ રીતે આપે છે એ જ રિયલ જ્ઞાન છે ને. વાત કરેલી કઈ ત્રીજી આપતાણીમાં છે કે દાદા તમે આપો છો એ જ્ઞાન છે એવું જાણે પૂછ્યું તો દાદા કે છે હું આપું છું એ જ્ઞાન નથી, તનેમય જે પ્રગમે છે તે જ્ઞાન છે. ઉગે છે, પ્રગટ થાય છે એ જ્ઞાન છે. એટલે કેટલા નિર્લેપ રહે છે જ્ઞાનીઓ, પોતે આપનારા નથી રહેતા. નિર્લેપ એટલે નિર્લેપ. બીજું એમાં આ જે ક્રમમાં છે એ ભાવ સમર્પણ છે, દ્રવ્ય સમર્પણ તો નથી. એટલે ભાવ તો જે બહુ સૂક્ષ્મ રીતે અંદર ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે પછી મન વચન કાયા હું સમર્પણ કરું છું એ તો પછી ઇફેક્ટ થઈ એ તો દ્રવ્ય સમર્પણનું તો થાય પણ ના પણ થાય, પણ અંદર કંઈક સૂક્ષ્મ રીતે બધું શરૂ થતું હશે એની પર ભાવની જ વાત છે.
ભાવમાં જ કાચું પડે છે ને ભાવમાં જ ભાવથી પાક્કું સમર્પણ થાય ને ભાવમાં થોડું કાચું પડી જાય, એ બધું ભાવમાં જ છે. આમ દ્રવ્યની તો કઈ વાત જ નથી ને કશે. એટલે આપણે કહીએ કે મન વચન કાયા, એ તો એક રીતે આ બહુનું દ્રવ્ય જ થયું ને, ઇફેક્ટ થઈ ને, એને તો આપણે સમર્પણ કરીએ કે ના છે. ભાવ કર્મ બધું જ આવે છે, બધું જ આવે છે. પણ જે બહુ સૂક્ષ્મ રીતે જે સૂક્ષ્મ બધું જ આવે છે. પણ જે સમર્પણ વિધિની અંદર જે આપણે ઘણી વખત આપણે એનાલાઇઝ કરીએ કે સમર્પણ વિધિની અંદર કંઈક શું એ સમર્પણ કરે છે, તો જ્યારે એ નમે છે ત્યારે તો એની અંદર જે મૂળ છે જે સમર્પણ એ તો થઈ જ જાય છે ને, પછી એને એ તો ક્યારેય બદલાતું નથી ને. આપણે કહીએ કે મેં મન વચન કાયા સમર્પિત કરી, એટલે આપણે જો એ તો ક્રમિકની વાત થઈ ગઈ કે હું મન વચન કાયા સમર્પિત કરી નાખું છું, કારણ કે આપણા હાથની વાત નથી ખરેખર. પણ જે અંદરથી જ્યારે નમે છે ત્યારે તો જો યથાર્થ રીતે નમતો હોય અને સમર્પણ કરતો હોય ત્યારે કંઈક બહુ સૂક્ષ્મ રીતે કંઈક અર્પણ કરી દે છે, પછી જ આ બધું અંદર ઉતરે છે ને. એ ખબર જ પડતી એને શું થયું, શું પણ થાય છે ખરું. હા, રાઈટ. આ જે સમર્પણ તમે કહો છો કે ફૂલ નથી કરતા તો એ બાકી રાખે છે, એ કપટના ભાગમાં જાય છે. આમ કે છે હું સમર્પણ કરું છું, પણ તમે કહો છો કે ફૂલ નથી કરતા. ભાવની વાત છે, આપણે મટીરિયલની વાત જ નથી, પણ ભાવમાં ક્યાંક કાચું પડી જાય છે. હા, પણ એ જે કાચું પડે છે એને ખબર નથી, એ કપટના ભાગમાં જાય છે. આવરણ છે, આવરણ નથી પણ આવરણ છે. આપણે કેટલા બધા જોયા છે કે એ લોકો એવું કઈ સમર્પણ કરવાનો ભાવ જ નહોતું લોકોને, પછી બધા કે લીધું કામ સરસ કરે છે. કામ તો બધા એને કરે જ છે, કશું એને તો કરવું નહોતું. ના કામ તો એ ફર્સ્ટ ક્લાસ એને વર્કઆઉટ એને જ્ઞાન વિધિમાં કંઈક અનુભવ થાય છે, 5 આજ્ઞામાં કંઈક એને ચોટી જાય છે, બુદ્ધિ એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે આ વાત સાચી છે, પછી ચોટી પડે છે. ઘણા બધા કેસ બને. એ તો થઈ ગયા, પછી એને તો સવાલ નથી, આ તો પછી ને ઊભું થાય છે કે એટલે એને નથી સમર્પણ કર્યું, કાંઈ જ નથી કર્યું, તોય એ તો ભાઈ અડે છે, પેલા કોઈ ફેરા ફેરે છે ત્યાં પેલા ચોટે જેવા ચોટી તો જાય છે. આ તો લેટરો ને પછીની વાત છે, તો હજુ કેમ એમ થોડુંક લાગે છે એવું ચાલે છે. પણ એમાં તો આપણે આમ હૃદયથી તો કશું એવું નથી કે નથી સમર્પણ કરવું, પણ ક્યાંક એવું આવરણ રહી જાય છે જે આપણને ખબર નથી. દાદા એના માટે કહેતો હતા કે તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ, તમે કોઈ દર્દ હોય ડૉક્ટર પાસે જાઓ છો, ડૉક્ટર તમે દવા આપો, તમે એનું વિશ્લેષણ કરો છો કે આ સારી દવા છે, શું છે શું નહીં, બટ ઇટ વર્ક્સ. તમે એને કંઈ એની પાછળ નથી પડી મળે અને લો છો એટલે જેની દવા હોય ત્યાં એનો એ રોગ મટાડે છે ને, એવી રીતે કહે છે ગટગટાઈ જેવું દવા કહે છે કે આ બધું આમાં અરે હાથ પગ બાંધીને નાના ચક્કર નાક દબાઈને રેડે તોય મટે છે. એની ઈચ્છા હોય કે ના હોય અસર થાય જ છે. આપણે જ્ઞાન વિધિ વખતે આપણે જ્યારે સમર્પણ કરીએ છીએ આપણે કહીએ કે ભાવથી તો સમર્પણ ભાવથી સમર્પણ હતો, પણ જે વિધિ કરતી વખતે ઓલા વર્ષમાં ગોટાળા પડે છે એની કઈ ઇફેક્ટ આવે અમને પહેલા શબ્દો નહીં કરતા આપણે ત્યાં કોન્સન્ટ્રેશન થાય ને. હા, પણ જ્યારે શબ્દોના ગોટાળા વળે ત્યારે કોન્સન્ટ્રેશન જ જરૂર હોય, કારણ કે આપણે એમાં પાછા પેલા થઈ જાય કે આ ખોટું બોલાઈ ગયું ને પાછળ રહી ગયા ને એવું બધું થાય. એટલે તો તમે તાણવા બેહાડ્યા હતા. બીજી કેટલીક વખત ઊંઘ આવી ગઈ હતી, બધું બેસી ગયું એટલે. ના બેસી ગઈ, થર્ડ ટાઈમ બરાબર બેસી ગઈ. ક્યાં પતું ને વહેલું લઈ ગયું, મને કેમ ના બેઠું કે છે. મારે એક સવાલ મારે એક સવાલ કરવો છે. તો આપણે હમણાં વાત જે થાય છે કે જે આપણે ભાવ કરીએ એ આપણું ભવિષ્ય, એટલે એમ કે એવું આપણને જીવન મળે ભવિષ્યમાં. એટલે આજે હું જે ભાવ કરતો હોઉં કે મારે આવી પત્ની જોઈએ તો એવી પત્ની ભવિષ્યમાં મળે, એવું તમે કહેવા માંગો છો, રાઈટ? ભવિષ્યમાં આ લાઈફની નહીં, નેક્સ્ટ લાઈફની, રાઈટ. તો ધારો કે આજે આપણે દુનિયામાં જોઈએ તો ઘણા બધા ગરીબો છે, ઘણા બધા માણસો અપંગો છે, શારીરિક તકલીફવાળા જન્મે છે, પછી એવી બધી જે પ્રોબ્લેમ થાય તો એવો ભાવ કરતા હોય માણસો કે એવું જીવન આપો ભગવાનને કે હાઉ ધેટ હેપન, એટલે એ કેવી રીતે કેવું છે, એમાં કેવું છે
એને પોતાને ખ્યાલ નથી હોતો કે આવા ભાવ થઈ જાય છે. શું અને એટલા ભાવ કરે એનાથી પતતું નથી પાછું. ધારો કે અત્યારે તમે ભાવ કરો કે મારે એને અત્યારે મારે તો કિંગ થવું છે કે મિલિયનર થવું છે, એ તમારો ભાવ અત્યારે તમે કરો એટલે તમારો હવે નેક્સ્ટ લાઈફમાં તમે મિલિયનર થઈ જશો એવું સીધું નથી હોતું પાછું. વચ્ચે આ ભાવ પૂરા કરવા માટે તમારે પુણ્યનું જોઈએ બેલેન્સ. સમજાય છે ને? બરાબર. પુણ્યનું બેલેન્સ હોવું જોઈએ. એટલે તમારો ભાવ એટલે તમે જે બુદ્ધિનો આશ્રયમાં નક્કી કર્યું મારે આવું હોવું જોઈએ છે, આવું હોવું જોઈએ છે, આવું હોવું જોઈએ છે, એની સાથે સાયમલ્ટેનિયસલી એની જોડે તમારું પુણ્યનું પાછું એડજસ્ટમેન્ટ થવું જોઈએ. એ બે મેચ થાય તો તમે મિલિયનર થાઓ. સમજાય છે ને? નહીં તો એ મેચિંગ ના હોય, તમે ભાવ લાખ કર્યા તમે પાછું પુણ્ય ના હોય તમારી પાસે બેલેન્સમાં તો એ કંઈ વર્કઆઉટ ના થાય. પાપનું બેલેન્સ હોય તો પછી એનું તો ફળ આવે જ સમાન પ્રભુ. તો એવી રીતના એનું હોય છે. શું કે છોડે નહીં તમને મિલિયનર ના થાવ, પણ તમે જે ગરીબ હોય તો ગરીબ જ રહો, ભાવ ગમે એટલા કર્યા હોય. ઓકે. એટલે ભાવ એકલાથી બધું થતું નથી. ના ના ના, ભાવ એટલાથી નથી થતું. ધારો કે અને ભાવે અજ્ઞાન દશામાં આમ સહેજ તો એકાદ વાર તો ક્યાંક કરી જ નાખે છે સહી, તેનું ફળ આવે. કેવી રીતે કે ધારો કે તમારી પાસે બહુ પૈસા આવે, ઇન્કમ ટેક્સની રેડ પડી, તમે એટલા હેરાન થઈ ગયા, તો તમે શું કહે ભાઈ એના કરતાં આટલા પૈસા ના હોય, થોડા હોય તો સુખી હોય. સમજાય છે? પછી કે રોટલો ચટણી કેટલી વાર બોલતા છે, આ રોટલો ચટણી હોય તો સારું, પણ આ ઉપાધિ નહીં હારી. તો પછી આવે છે રોટલો ચટણી, ત્યારે નહીં ફાવતું. આવી રીતે કેટલી કરી નાખે શું. ઘણા કહેશે ને કે હસબન્ડ મળતો જ ના હોય ને, 35 વર્ષ થઈ ગયું હોય તો કે જીવ હશે એવું ચાલશે. મને કોઈ નતું અત્યારે મને એવું થઈ ગયેલું ને પછી લાલ સારો બેસી ગયો, એવું થાય એ પેલા લાલ સારો બેસી ગયો એટલે ઉપર જ આવવાનો હતો. દશા બેસે છે લોકોની. આવા કેવું વિભાન પણ કેટલી સહી કરાય. ઇવન દાદાએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે તમારી સહી વિના મરણ પણ નથી આવી શકે. છેલ્લી સહી થઈ જાય તો જ બસ હવે નથી જીવવું, મરી જઈએ તો સારું. એવું ગમે તે મોમેન્ટમાં આ એક સહી ગમે ત્યારે આ લાઈફમાં થઈ હોય ત્યારે પેલું આવે. એવું છે આ બધું. એટલે પોતાનું જે કંઈ આપણને ભેગું થાય છે એમાં પોતાનું એમ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય ક્યારે ને ક્યારે તો આખું પરિણામ આવે છે. એ આપણને અત્યારે ખ્યાલ નથી આવતો, પણ ક્યાંક તો થઈ ગયેલું હોય છે. નિહાળું જુદી વસ્તુ છે. ના ના, સંસારમાં નિહાળું તો ખબર આવડે જ નહીં. નિહાળું એટલે શું? પોતાનું તમામ પુણ્ય બધું એક માટે જ ખર્ચી નાખે એનું નામ નિહાળું. સંસારમાં પણ એવું હોઈ શકે ને? હા, હોઈ શકે ને. પણ એવું કોને એવું ભાને નિહાળું કરવાનું કોઈ સહેલું નથી, કોને એવું હોય નહીં. કેટલી જગ્યાએ વાપરી કાઢે, એક જ જગ્યાએ ના વાપરે. શું કહેતી તું પલ્લું? આપણે કઈક 12મી આપતા કઈક કરતા હતા ને, શું થયું? હવે પેલા આટા મારે છે ચોપડી લઈ લઈને, ઇન એન્ડ આઉટ કર્યા કરે છે. આપણે જેટલું જ્ઞાન ફિટ થઈ ગયું હોય એ આપણને કદાચ ડાઉટ લાગતો હોય, પણ તમને તો ખબર પડે ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કેટલી બધાને લેવલ્સ અને કેટલું બધાનું જ્ઞાન. ના, હું કેમ ને માપું, બધાને સરસ જ છે હું રાખું. અને પ્રોગ્રેસમાં છે. એમ કે એવું કંઈ બધા કે મળ્યા પછી કોઈ છોડે એવું કાચું નથી. કે કોઈનું ક્લિક થઈ ગયું હોય, કોઈનું હજુ હા, એવું ખબર પડે, એવું બધું પડે.
શું ચાલો લાવો. યુઝ્યુઅલી તમે સમરમાં અહીંયા આવો પછી ઓગસ્ટમાં પાછા જાઓ તો નેક્સ્ટ સમર સુધી તમે આવો ત્યાં સુધી દરેક મહાત્માઓ પોતપોતાના સેન્ટર્સમાં સત્સંગ કરતા હોય છે અને ખાસ તો દાદાની આપતવાણી કે વગેરે વાંચી અને એમાંથી પ્લસ તમારે ટેલી સત્સંગ સન્ડેમાં થાય છે. પ્લસ ટેલી સત્સંગ. હવે જ્યારે આપતવાણી વાંચીએ છીએ ત્યારે ઘણી વખતે મહાત્માઓ પોતપોતાની રીતે અમુક ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે વાણી સમજવાની. એ બાબતમાં પર્સનલી મને એક વસ્તુ જે બહુ જ ટચ થઈ ગઈ છે, ફિટ થઈ ગઈ છે, એ હું યુઝ્યુઅલી અમારા સત્સંગમાં વાતચીત કરતો હોઉં છું તો મને થયું કે એ વસ્તુ શેર કરીએ અને એ બાબતમાં તમારા જ શબ્દો છે એટલે તમારા જ શ્રીમુખેથી ફોડ પડે જ એનો વધારે ખરેખર આનંદ થશે. તો એ કે આપણે મહાત્માઓને જ્યારે દાદાનું જ્ઞાન મળે છે કે ત્યાર પછી મહાત્માઓ દાદાની નિશ્ચયવાણી એકાંતે લઈ લે, અગર તો વ્યવહાર વાણી એકાંતે લઈ લે તો ઘણો ઘોટાળો થઈ જશે અને ગાડી કઈ ગામ જતી રહે તેની ખબર ના રહે. અને એની પછીનું પેરેગ્રાફ છે અક્રમ વિજ્ઞાનનું તારણ શું, આપણને શું મળ્યું એ તો કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, કેવળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ છું અને જે પોતાના જીવનમાં બની રહ્યું છે એ પાછલો ભરેલો માલ નીકળે છે એને જોયા કરવાનું છે. આ 4 વસ્તુ થઈ. હું શુદ્ધાત્મા છું અને હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું અને જીવનમાં જે કંઈ બને છે પાછલો ભરેલો માલ નીકળે છે અને એને મારે જોયા કરવાનું છે. 4 વસ્તુ થઈ. હવે ભૂલ ક્યાં થાય છે? નંબર 1 કે ભરેલો માલ છે તેની ખબર ના પડી તો પૂરી ખોટ. બીજું, ખબર પડી એટલે જાણ્યું કે આ ભરેલો માલ છે પણ તેને જુદું જોયું નહીં તો પાર્શલ ખોટ. આમાં એ ભૂલને ચાલવા દે છે, વિરોધમાં પડતો નથી એટલે જોવા જાણવામાં ક્યારે ચૂકી જવાશે તે ખબર નહીં પડે. અને નંબર 3 કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ સિવાયનું જે કંઈ પણ નીકળે છે ભરેલો માલ નીકળે છે. તેને જુદો જાણવાનો ને જોવાનો એટલું જ નહીં પણ સાથે સાથે આપણો પ્રજ્ઞા તરફથી સ્ટ્રોંગ વિરોધ હર સમયે હોવો જ જોઈએ કે આ ખોટું છે, આ ના હોવું જોઈએ. તો આપણે જીત્યા અને ભરેલો માલ ઘર ખાલી કરીને જાય છે. આ એટલું ફિટ થાય છે જો આ દાદાની વાણી આ રીતે વાંચીએ છીએ તો ખરેખર બહુ જ ઉઘાડ થાય છે. એટલે મને થયું કે તમે છો અત્યારે તો મહાત્માના બધા સવાલો આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ તો સીટ સિલેક્શનના જ પ્રોબ્લેમ્સના છે. હા હું શુદ્ધાત્મા છું. દાદાની વાત છે પણ એને જસ્ટ આ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કરીને મૂકી છે. મીરુબેનનું તો કશું હોય નથી, એક વાક્ય લખવાનું ગજુ મીરુબેનનું નથી. બધું દાદાનું છે અને દાદાનામાંથી જ ઉગ્યું છે બધું. એ જે એમની પાસે સાંભળ્યું કે વાંચ્યું કે મેં તો બેસી બેસીને સાંભળ્યું એ મય ઉગ્યું છે. પોતાનું ઓન નથી કશું, પોતાનું ઓન દાદાનું કોનેથી એક વાક્ય નીકળ્યું છે. જે કંઈ છે બધું જ દાદાનું છે. આ જો આપણે બેક જઈએ ને દાદા મળ્યા પહેલાં શું હતા એટલે ખબર પડે કે ના કરે આપણે કેટલું છે. હે તમે ઘન ચક્કર નહીં તો ક્વાડરી ચક્કર હતા. આ ઘણી વખત દાદા આપણે અહંકારી ને માનવાળા તો બરાબર, એ તો આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ છીએ વિનાભાઈ. કઈ વખત હું બેઠો હોઉં ને, કઈ વખત બેઠો બેઠો વિચાર કરીએ કે આપણે કેવું ચાલતું ત્યારે દાદા નહીં ઘંચો કરે ઘેમરાજી બધું દેખાય આપણને આપણામાં. આ છે ને આપણા અહંકારના બધા અતિશય વળ ચડેલા સ્વરૂપ છે ને બધા જે ઘનચક્કર ઘેમરાજી નથી દાદા કદા એ દેખાય આપણે દેખાય જોઈએ તો કે આપણે ઘેમરાજી કરી છે. કલેક્ટરનો છોકરો શું છે પાડી દેવાનું કે એ બધું ગમે એમ છે. એ આમાં ખરેખર આમાં શું કહેવા માંગે છે કે દાદા બહુ સરસ આમાં એક જ જગ્યાએ ફોડ પાડ્યો છે આપણે. પછી વારે વારે બોલ્યા નથી વિરોધનું પણ ઇટ્સ રિયલી વેરી ટચિંગ છે અને બહુ ઇઝી કરી નાખે છે આપણને કે આપણે એક શુદ્ધાત્મા અને બીજું આ મન વચન કાયા બધું
ભરેલો માલ જે કર્મ બુદ્ધિ અહંકાર ક્રોધ માન વાયલો મોહ કપટ જે બધું કોઈ બધું ભરેલો માલ છે. એક બાજુ આ ને બીજી બાજુ આ, બે વસ્તુ જુદી છે. હવે ભરેલો માલ જે છે તે ખાલી તો થાય જ છે. એની મેળે સ્પોન્ટેનિયસ એનો નિયમથી આવે છે, ભરેલો આવે છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળમાં ભેગું થાય ત્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય છે. જે ડિસ્ચાર્જ થાય છે ત્યારે એની ઇફેક્ટો તો બતાવ્યા વગર રહે જ નહીં. ઇફેક્ટ બતાવે છે, સ્થૂળમાં ઇફેક્ટ બતાવે છે. હવે પેલું એટલું બધું સામીપ્ય ભાવે છે ને એટલે આ અનાધિકાળથી આ જ ભ્રાંતિ હતી ચોટેલા એનું એ જ કે આ મને થાય છે, મને થાય છે, મને થાય છે. હવે જ્ઞાન પછી પેલું તો ખબર પડે છે હું શુદ્ધાત્મા, પણ છતાંય ક્યારે ભરેલા મને એટલી મોટી ભારે ઇફેક્ટ હોય તો એ એકાકાર થઈ જાય. સ્પેશિયલી જ્યારે ગમતી વસ્તુ હોય ત્યારે ખાસ એકાકાર થઈ જાય. ત્યાં એ જાગૃતિ નથી રહેતી કે આ ભરેલો માલ છે હું જુદો છું. ખરાબ માલ હોય ત્યારે તરત નીકળી જાય, ભોગોટો આપે એટલે તરત છૂટું પાડી દે, પણ મીઠું લાગે ને ત્યાં ના રહે. એ ખાલી થતો માલ છે. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં ખબર ના પડે તો તમારો એ માલ તમારો ખાલી ના થયો. યુ આર વિથ ધેટ. અત્યારે આવ્યું સામું ત્યારે ખાલી થયું, જો જુદું રહ્યું હોત ને તો ખાલી થઈ ગયું હોત. એટલો પાર્ટ જેટલા પરમાણુ આવ્યા એટલા પરમાણુ ખરી ગયા, એ પડ ગયું હતું. પણ ના, તમે તે ઘડી તમે ના જોવા જાણો રહ્યા ને તે એકાકાર રહ્યા એટલે એ પાછું સાયકલમાં પાછું ગયું. ફરી પાછા સાયકલમાં આવે ત્યારે પાછું તમારે સામું આવે ત્યારે પાછું એને જુદું જોઈ જાણી ખાલી તો કરવાનું રહેશે. એટલે ના જોયું જાણી ખબર જ ના પડી તો યુ આર એટ લોસ 100%. ખાખેરવા માટે નવું ચાર્જ નથી થતું, બી માઇન્ડ વેલ નવું ચાર્જ નથી થતું, પણ આ ખરી પડવામાં આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. આપણે હવે એ હવે ધી સ્ટેજ આ સ્ટેજ આપણે બધા ચાર્જ થશે કે નહીં થાય એની ચિંતામાં નથી પડવાનું. હવે આપણે કેમ કરીને ખાલી થાય એમાં જ આપણે જોવાનું છે, એની જાગૃતિમાં રહીએ છીએ. તો આ વી આર લોસ 100% લોસ ખાલી થવામાં. સેકન્ડ સ્ટેજની વાત આવે છે ત્યારે એમ છે કે ખબર પડે છે કે આ મીઠું આવ્યું, પણ પછી એટલે જાણપણામાં આવ્યું છે પણ એને જુદું જોવાતું નથી પૂરેપૂરું. એટલે અધકચરું કામ થાય છે. શું જો જાણવાનું બને છે પણ જોવાનું નથી બનતું. એટલે એક્ઝેક્ટનેસમાં 100% સેપરેશન નથી રહેતું. એટલે એનું પેલું આવે છે ખરું પણ એનો ફોર્સ એટલો બધો નથી, ઢીલું પડે છે. એટલે તો આપણે કંઈક બેનિફિટ તો થાય છે. એટલે આપણે કહ્યું કે 50%. જસ આ તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે, એક્ઝેક્ટ નથી. બરાબર. પછી થર્ડ સ્ટેજમાં કહ્યું કે જુદું જોયું ને જુદું જાણ્યું તો રિયલી યુ આર એટ બેનિફિટ. પણ શું થાય છે કે આ જુદું જોવા જાણવા પણ એક બહુ મોમેન્ટરી રહે ને પછી પાછું મીઠું હોય એટલે ફરી પાછું તન્માકાર કરી નાખે. એટલે ત્યાં આપણે જે 100% ખેરવવાની વાત છે નથી થતી, બાકી રહી જાય છે. ફરી પાછું પેલું તો ચાલુ થઈ જાય છે. એટલે આ ફોર્થ સ્ટેજ બતાડી છે દાદાએ. ત્યાં જો તમે એનો 100% આપણે પોતાની સીટમાં રહીને આ જે આવે છે તેનો વિરોધ કરો કે છે આમાં હું છું નહીં, મારું કંઈ નથી લેવા દેવા, આઈ એમ અગેન્સ્ટ વોટ એવર ઇઝ ગોઈંગ ઓન. હું આમાં નથી, મારો આમાં વિરોધ છે. એમ કે વિરોધ બતાડે ને એટલે 100% યુ આર નોટ વિથ ઇટ. એટલે તન્મયાકાર ના થવાય. વિરોધ થાય એટલે તન્મયાકાર ના થવાય. આ એક એડજસ્ટમેન્ટ છે. શું જસ્ટ આમાં છૂટા રાખવાનું. જેમ આપણે છૂટું પાડવા વાતચીતનો પ્રયોગ કરીએ છીએ તે છૂટું એનાથી પડે છે, એવું એક વિરોધથી તો 100% તમને છૂટું રાખશે, એકાકાર નહીં થવા દે. એવું કહેવા માગે છે. એટલે 100% આપણે ધારો કે તન્મય ના થવું હોય તો એનો વિરોધ એવરી મોમેન્ટ કરવો જોઈએ. હા, એવરી મોમેન્ટ જ્યારે તમે અવેરનેસ હોય ત્યારે કરવો જ. એવરી મોમેન્ટ અવેરનેસ હોય તો બહુ સરસ, ટોપ ઓફ ઓલ. પણ જ્યારે અવેરનેસ આવે તો કહો આવું થયું, આમાં વિચારાય, આમાં મારું લેવા દેવા નથી. આઈ એમ ટોટલી અગેન્સ્ટ
મારા આપણી સીટમાં આપણે બેસીને એકચ્યુઅલી આ બધું કાર્ય પ્રજ્ઞા જ કરે છે, શુદ્ધાર્થ મને નથી કરવાનું જરૂર, પણ હા ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ નાઇસલી. બહુ સરસ કામ કરે, છૂટું રાખે છે વધારે. પણ જે આગળ મીઠું લાગતું હોય, જે આગળ સારું લાગતું હોય, માનો કે સારું કે ખરાબ આપણે બંનેના માટે કહીએ છીએ, પણ આ જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ સારા વગર સારામાં વધારે સ્લીપ થવાય છે. ખરાબ તો ખબર પડી જાય, પણ પેલું સારું હોય ને કોઈ આપણને કે સરસ છે તો પછી એની અંદર નથી રહેવા. ત્યારે હા એટલે એના માટે જ આપણે એવરી મોમેન્ટ આપણે કોઈ એવું જો અવેરનેસ હોય ને તો જ પકડાયું છે કે આ શુદ્ધાત્માની શીખમાં હતા ને આ પછી આ બીજું ક્યાં આવ્યું, બીજું ક્યાં ઘૂસ્યું. આ જે વિરોધ થાય છે એ પુરુષાર્થના ભાગમાં જાય છે ને, પ્રજ્ઞાન નથી છે ને છતાંય, કારણ કે તમે આજ્ઞામાં રહેવાનો જ ટ્રાય કરો છો. પુરુષાર્થ એ જે વિરોધ થાય છે એ પરાક્રમના ભાગમાં આવે ખરો? પરાક્રમના ભાગમાં આવે ખરો? પરાક્રમ એટલે તમે જાગૃતિ જેટલી વાર આવે ને એટલી વાર તમારો વિરોધ હોય ને ત્યારે થ્રુઆઉટ પરાક્રમ હોય. એટલે તમારે જાગૃતિ ઉપર અજાગૃતિ ફરી વળવાની તૈયારી હોય એના ઉપર પાછી જાગૃતિ આવી જાય છે, એના જેવું ખરું ને? એટલે જાગૃતિ ડીમ થવા નથી દેતો. એટલે એમાં તો પાછી બહુ પૂર્ણ જાગૃતિ જોઈએ પાછી. પછી સેટ થઈ જાય ને તો પછી સહજ થઈ જાય છે. થોડું થોડું સેટિંગ કરવા પડે. રાઈટ. પણ આપણે આ છૂટાપણાની જાણવાની જાગૃતિ હોય છે, પણ જોવાની જાગૃતિ જવા માંડે એ વખતે પાછી ખબર પડે એવી પાછું પ્રજ્ઞાનું જ કામ છે ને. એટલે એના ઉપર પાછો ફોર્સ કરીને વિરોધ કરે છે. એટલે ખાલી વિચારનો જ વિરોધ કરવાનો? કોનો વિરોધ? કોઈ આપણને કે તમે ડાયા છો તો આપણે એમ કહેવાય ના હું ગાડો છું. એવું કરતો તો બહુ આવ્યું, થોડું કહેવાય નહીં ને. સમજીને કે હું ગાંડો છું તો કામ લાગે. સમજીને કે અરે કહેવાનો મતલબ કે ખાલી બોલવાનું જ છે કે કઈ રીતનું? ના એવું એટલે બોલવાનું નથી, મોડે બોલવાનું નથી, લાઉડલી બોલવાનું નથી. આ તો કોઈ કહે ને, શું નામ તમારું? સોમાભાઈ. સોમાભાઈ તમે બહુ ડાયા છો, એટલે આપણે અંદર મીઠું લાગે ને. ડાયા કે હોય ઘણા ડાયા કે કેટલું મીઠું લાગે, તો કે મીઠું લાગે તો આપણે ખબર પડે ગો સોમાભાઈ મીઠું લાગ્યું તો મીઠું ગો સોમાભાઈ આ મીઠું તમે લાગ્યું છે, પણ અમે એમાં નથી, અમારો વિરોધ છે, તમે મીઠું લગાડો છો એમાં. એનું નામ વિરોધ. 100% અમારો વિરોધ છે. આ કે મીઠું લગાડવા જેવું છે નહીં. અમે એ તો શું કે આપણે શું તરત કોકે ને બોર્ડ આવ્યા છે એટલે તરત અંદર થઈ જાય, પણ કેટલો બધો આવ્યો છે એ આપણે વિરોધ ના કર્યો પણ એમાં તન્મય આકાર થઈ ગયા કહેવાય. અને અંદર વિરોધ હોય તો ના શાના ડાયા વ્યા મૂકો, આપણે શુદ્ધાત્મા ચીકડાયા છીએ. મારો 100% વિરોધ છે કે કંઈ ડાયા વ્યા કશું નથી. આમાં આપણે પડવાનું જ નથી, કારણ કે આજ પાસે જ્યારે કહેશે ને મોડા છે ત્યારે બધું જતું રહેશે, ધોઈ જશે બધું, એટલો જ ભોગવટો આપશે. જ્યારે તમે ગાંડા છો કે છે ત્યારે એનો જે વિરોધ કરે છે એ વિરોધ કરનારો, અને ડાયા કે ત્યારે મીઠું લાગે અને એનો વિરોધ કરે એ વિરોધ કરનારો જુદા છે ને. વિરોધ કરનાર તો પ્રજ્ઞા છે, તો સમજ્યા તમે? તમને ગાંડો કહો ને હું તમારો વિરોધ કરું, મનમાં વિરોધ આવી જાય ને. મનમાં વિરોધ આવી જાય ને. હું વ્યક્તિનો વિરોધ નથી કરવાનો, એ તો બુદ્ધિ છે ને. બુદ્ધિ છે ને. તમને કહો તું ગાંડો છો, હું અંદર મને વિરોધ થાય, થોડો ગાંડો છું કે એ નહીં એ તો બુદ્ધિ કે છે. બીજું પૂછો. કોઈ આપણને ડાયા કે બરોબર બહુ સારા માણસ છો અને આપણે તો ચોટી જઈએ જૂની ટેવ પ્રમાણે, ત્યારે જાગૃતિ કહે છે કે જોજો કોને તમે આજે ચોટી જાઓ છો એમાં અમે સહી નથી કરતા, એમ કરીને આપણે જુદા પડીએ ને, વિરોધ કરીએ છીએ ને, અને આવો વિરોધ છે. એ જે વિરોધ છે એ વિરોધને રાખો એક બાજુ બરાબર ફોકસમાં. અને અત્યારે આમ સામાન્ય કે શું ધરુભાઈ તમે આવા ના વાર્યા એમ કરીને કોઈ અપમાન જેવું કરે ત્યારે આપણે એક્સેપ્ટ નથી કરતા, ત્યારે આપણે એને રિજેક્ટ કરીએ છીએ. કોઈ મને ડફોડ કહે તો હું કોઈ એક્સેપ્ટ થોડો કરવાનો હતો.
સામાન્ય સંસારી બરાબર વ્યવહાર. એ જે જો રિજેક્ટ કરે છે એ રિજેક્ટ તો બુદ્ધિ કરે છે ને. એ વિરોધ કરનારો જે છે કે ના હું ડફોળ નથી, તમે તો કયો તમે ડફોળ છો, એવો જે પેલું કરે છે, એ જે વિરોધ કરનારો છે એ તો બુદ્ધિ છે ને. એ બુદ્ધિ છે. એ બુદ્ધિ છે. પણ આપણે જે પ્રજ્ઞા આવું થાય ને ત્યારે શું કરે છે? હવે આપણે એનાથી આગળ જઈએ છીએ કે કોઈ મને આવો ઢેખાડો મારે અને હું એની સામે ઠેકાર કરું પાછો, ત્યારે એટલે દલુભાઈ કરે ત્યારે જુદા રહી અને પોતે એ બધું ચોખ્ખું કરે, એ પાછું પ્રજ્ઞામાં જાય. ચોખ્ખું નહીં, પહેલા વિરોધ ક્યાં બાજુ આવે છે કે મહી તગડી આ સ્વાભાવિક થઈ જાય. જેવું પેલું સ્વાભાવિક મીઠું લાગે સારું કે તો એવું સ્વાભાવિક ખરાબ કરે તો એના માટે કડવું લાગે, દ્વેષ થાય, એવું બધું થાય. તો ત્યાં આગળ વિરોધ આ જે દ્વેષ થાય છે ને ત્યાં તને દ્વેષ થાય છે દલુભાઈ, એમાં હું મારી સહી નથી. એ પ્રજ્ઞાનું કામ છે. એ પ્રજ્ઞાનું કામ. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. એ પ્રજ્ઞાનું કામ ને. એ પ્રજ્ઞાનું કામ. પણ જે પેલા ફામો ફૂફાડો માર્યો એ જે કરે છે એ તો આ બુદ્ધિ ને એ જ કરે છે ને. એટલે એનો વિરોધ કરવાનો છે આપણે. એનો એ વિરોધ બુદ્ધિ જ કરવાનો કરે, 100% કોણ બુદ્ધિ કરે છે. છે એમ પૂછ્યું તમે. 100% બુદ્ધિ. બુદ્ધિ કરે છે. એટલે બે વિરોધ આવ્યા, એક પ્રજ્ઞાનો આવ્યો ને બુદ્ધિનો આવ્યો, બે આવ્યા આની અંદર. એટલે આપણે ત્યારે બુદ્ધિને ચોકડી તેમાં બુદ્ધિ તો હોય જ છે, જે મીઠું લગાડે છે ને તે બુદ્ધિ છે. એટલે આપણે કડવા મીઠાનો જે વિરોધ નોંધાવીએ છીએ ત્યારે ખરેખર બુદ્ધિની પીન ઉપર ચોકડી મારીએ છીએ અને પ્રજ્ઞાને યશ કહીએ છીએ. હા, બુદ્ધિ અને અહંકાર બેઉ ઉડે છે પછી. હા. ચોખ્ખું. આ વિરોધ નોંધાવવાની ની ત્યારે જ જરૂર પડે કે જ્યારે આપણા સંજોગના પરમાણુ એટલા બધા ફોર્સ વાળા હોય ને, નહીં તો જાગૃતિ ડીમ થાય જ નહીં ને. એટલે એનો અર્થ એમ કે તમારા પરમાણુ કેટલા બધા ફોર્સ કરે છે કે તમે